ایک بڑی اچھی خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ امریکہ کے ایک بڑے سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا ہے۔ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے آپ دیکھیے اور اگر آپ کے دل کو لگے تو ضرور شیئر کریے لوگوں کے ساتھ میں۔ سب سے پہلے تو یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیے، یہ پروفیسر اسلام قبول کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ What we will say, inshallah, just shake your hand. Shake hands. Say after me. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. I bear witness that there is no God but Allah. There's no God but Allah. And I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى صحبه آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدى. تو آپ نے سنا کہ یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑی کھوج کی ہے۔ جو بچپن سے نابینا ہوتے ہیں، یعنی جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں، ان کے علاج کے لیے انہوں نے دوا کھوج لی ہے۔ تو ان کا نام ہنری لارسن ہے، اور جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو ان کا نام عبدالحق رکھا گیا۔ تو انہوں نے بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں، اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ اس دین کو قبول کیا جائے، یہ سب سے بہترین دین ہے۔ ایک بہت بڑے مستشرق ہوئے، وہ بھی انگریز ہی تھے، وہ بھی جو سائنٹسٹ تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی، سر روجر بیکن نے، کہ جو تھوڑا سا سائنس اور تھوڑا سا مذہب پڑھتا ہے تو وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، یعنی مذہب سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو حقیقی مالک ہے اس کائنات کا، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان بہت زیادہ مذہب کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور سائنس کو بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کائنات کو بنانے والے کریٹر کے ساتھ میں اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا رشتہ اس کائنات کو بنانے والے خالق و مالک کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو لوگ قیام و قعود کرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اس کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی اپنی سائنس کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ باری تعالیٰ تو نے یہ ساری چیزیں بیکار نہیں بنائی ہیں، بے شک تیری ذات پاک ہے اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا میں تو یہ مشہور ہے، مذہبی دنیا میں، مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سائنس جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے اور خدا سے دور لے جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبے زمانے سے مغربی دنیا لگاتار اسلام کی طرف آ رہی ہے، اور مغربی دنیا میں جہاں عریانیت بہت زیادہ ہے، فحاشی بہت زیادہ ہے، لوگ بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو وہاں کی سیلیبریٹیز ہیں یا پھر وہ مذہبی دنیا سے بہت دور ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ دن آئے دن اس طرح کی خبریں وہاں سے آتی ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس دین کو قبول کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس دین کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اسلام کو پڑھ رہے ہیں اور اس کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کے دروازے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تو اس بندے کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں اور وہاں میں کیا فرق ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں بے شمار کیسز ہیں اس طرح کے، لاکھوں کی تعداد میں مسلم بچیاں ہیں جو مرتد ہو گئی، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو وہیں ہزاروں کی تعداد میں یورپ سے اس طرح کی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں کہ مغربی دنیا میں روزانہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس دین کی طرف آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس انڈین سب کانٹیننٹ میں تقریباً اور ہمارے ہندوستان میں اسلام کو پڑھا نہیں جا رہا، اسلام کو سمجھا نہیں جا رہا، اس دین کی پوری اسٹڈی نہیں کی جا رہی ہے، اور جو لوگ دین پڑھتے یا پڑھاتے یا سمجھتے سمجھاتے ہیں اس انڈین سب کانٹیننٹ میں، تو اللہ ماشاء اللہ وہ لوگ اسلام میں داخل کرنے کے بجائے لوگوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ تو کبھی کسی
किसी को सुले कुल्ली कह रहे हैं, कभी किसी को काफिर कह रहे हैं, कभी किसी को शिया कह रहे हैं, कभी किसी को रावजी कह रहे हैं, यानी कभी किसी को कुछ ना कुछ इल्जाम लगा करके इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं कि यहाँ लोगों को इस्लाम से खारिज किया जा रहा है। मगरिबी दुनिया में जो लोग इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इसी वजह से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मजहब की बहुत ज्यादा कोई अहमियत नहीं बची, दीन की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं बची, बस चंद रस्में हैं जो अदा की जाती हैं हर मौके पे। ईद का मौका हो, रमजान का मौका हो या फिर शादियों का मौका हो तो चंद रस्में अदा की जाती हैं। दीन प्रैक्टिकली जो है हमारी जिंदगियों में नहीं है, लेकिन मगरिबी दुनिया इस्लाम के कंप्लीट निजाम को पढ़ रही है तो वो दीन से उतना ही ज्यादा करीब होती जा रही है। और आप देखिए कि इसी खित्ते के एक बहुत बड़े आलिम दीन और हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन, हमारे उस्ताद मोहतरम के जो साथी हैं अल्लामा खुशतर नूरानी साहब, वो अमेरिका में इस वक्त हैं और अमेरिका में बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमतों के साथ साथ लोग मुसलमान भी हो रहे हैं। ये वीडियो भी देखिए। I bear witness that there is no God except Allah, and Muhammad upon him is. तो ये खुशतर नूरानी साहब हैं जो कंटिन्यू इसके लिए काम कर रहे हैं अमेरिका में कि वो लोगों को दावत दीन दे रहे हैं और लोगों को इस्लाम समझा रहे हैं। तो जितना ज्यादा जो इस्लाम को स्टडी करेगा, अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ेगा, वो हुजूर की सीरत को पढ़ करके, इस दीन को पढ़ करके मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेगा। यहाँ में और वहाँ में, यानी मगरिबी दुनिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्क ये है कि यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मसलकों की तबलीग हो रही है, फिरका परस्ती उरूज पर है, यहाँ फिरकों का दीन फैलाया जा रहा है। तो मसलक के रहजनों को तो खूब रोटियां मिल रही हैं, यहाँ मसलक के रहजन अपने अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने अपने फिरकों के मौलानाओं के हिसाब से, लेकिन मगरिबी दुनिया में लोग इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ना जानते हैं, इसलिए कुरान मजीद को स्टडी कर रहे हैं, हुजूर की सीरत को पढ़ रहे हैं। रसूल पाक की सीरत इतनी खूबसूरत और प्यारी है कि अगर आदमी सही ढंग से उसको पढ़ ले तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता, उसकी आंखें नम हुए बगैर नहीं रह सकती। कुरान मजीद के अंदर वो नूरानियत और वो रूहानियत है कि अगर बंदा उसमें गोता ज़नी कर ले तो कुरान मजीद का नूर ऐसा है कि हर आदमी उससे मुतासिर हो ही जाता है और कुरान मजीद उसके अंदर अपनी जगह बना लेता है। तो मगरिबी दुनिया में लोग इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से मुसलमान हो रहे हैं। और यहाँ जहाँ पर मजहब का दिखावा बहुत है, यहाँ पहनावे बहुत हैं, कपड़े मजहब के नाम पे बहुत पहने जाते हैं, मस्जिदें बहुत बनाई जाती हैं, मदरसे एक से एक बनाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोसाइटी में इस्लाम कितना परसेंटेज में है हम सभी जानते हैं। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि हम सबको कोशिश ये करना चाहिए, जिस तरह से मगरिबी दुनिया में लोग इस्लाम को पढ़ रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, उसी तरह से हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम ऑलरेडी मुसलमान हैं तो दीन को पढ़ें, दीन अपनी नस्लों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो इस दीन से बेजार ना हो, दीन छोड़ कर न जाएं। प्रैक्टिकली 110% दीन हमारी सोसाइटी में अप्लाई हो, हमारे घरों में, हमारे बच्चों में अप्लाई हो, हमारी शादियों में, हमारी नमाजों में, हमारे मस्जिद से लेकर घर तक, बाजार तक, हर जगह हमारे दीन अप्लाई होगा तो इंशाल्लाह उसके नताइज बहुत खूबसूरत होंगे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि उधर मगरिबी दुनिया में जहां इस्लाम का गलबा नहीं है, जहां बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदें और मदारिस नहीं है, वहां लोग तेजी से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और जिस इलाके में, जिस मुल्क में हर कदम पे मस्जिद है, मदरसे हैं, मकतबों की भरमार है, खानकाहें हैं बड़ी बड़ी तादाद में, हर जगह मशाइखीन की एक भरमार है, लंबी तादाद में जो है उलमा हर साल तैयार होते हैं, लेकिन लोग दीन में दाखिल नहीं हो रहे हैं। उल्टा लोग गैर मुस्लिम हो जा रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, नौजवान अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। ये फितना उरूज पर है कि बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जो है अपने अपने नजरानों से, सबको अपने अपने कारोबारों से दिलचस्पी है। लेकिन ये जो तमाम हंगामा और ये जो तमाम फितना फैल रहा है इस पर किसी की नजर नहीं है। खुदारा मेरी गुजारिश है इस दीन को पढ़ें और सही तौर से इस दीन को समझाने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह मुसलमान अपने मजबूती से कायम रहेंगे, गैर मुस्लिम भी इंशाअल्लाह इस दीन में दाखिल होंगे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है लोगों को मरते दम तक अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की तरफ दावत देना। तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को अगर आप दिल पर लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में भी अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर दें।